କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣରେ ଜୀବନକୁ ମୋର ନେଉଛ ଟାଣି ମା, ନେଉଛ ଟାଣି। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣରେ ଜୀବନକୁ ମୋର ନେଉଛ ଟାଣି ମା, ନେଉଛ ଟାଣି। ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ, ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ପାରୁନି ଜାଣି ମା, ପାରୁନି ଜାଣି। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣରେ ଜୀବନକୁ ମୋର ନେଉଛ ଟାଣି ମା, ନେଉଛ ଟାଣି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ତୁମେ ପଦ୍ମଟିଏ ମୋ କରି ଚାଲିଛ ତ କିରଣ ଦାନ। କେବେ ପଚାରିନି ଫୁଟିବା ପାଇଁ କି କେତେ ଲୋଡ଼ା ମୋର ଆଲୋକ ଦାନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ତୁମେ ପଦ୍ମଟିଏ ମୋ କରି ଚାଲିଛ ତ କିରଣ ଦାନ। କେବେ ପଚାରିନି ଫୁଟିବା ପାଇଁ କି କେତେ ଲୋଡ଼ା ମୋର ଆଲୋକ ଧନ। ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ, ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ପାରୁନି ଜାଣି ମା, ପାରୁନି ଜାଣି। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣରେ ଜୀବନକୁ ମୋର ନେଉଛ ଟାଣି ମା, ନେଉଛ ଟାଣି। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣରେ ଜୀବନକୁ ମୋର ନେଉଛ ଟାଣି ମା, ନେଉଛ ଟାଣି। ଅନ୍ତର ଆଖିରେ ନିରେଖି ଦେଖିଲେ ସଭିଏ ଲାଗନ୍ତି କେତେ ନିଜର। ହେଲେ ଜଣାଯାଏ ଭିନ୍ନତା କେବଳ ବାହାରର ସ୍ଥୂଳ କାରବାର। ଅନ୍ତର ଆଖିରେ ନିରେଖି ଦେଖିଲେ ସଭିଏ ଲାଗନ୍ତି କେତେ ନିଜର। ହେଲେ ଜଣାଯାଏ ଭିନ୍ନତା କେବଳ ବାହାରର ସ୍ଥୂଳ କାରବାର। ଆପଣା ପଣିଆ ନେଇ ଏ ସଂସାର, ଆପଣା ପଣିଆ ନେଇ ଏ ସଂସାର ସବୁ ଚଳଣି ମା, ସବୁ ଚଳଣି। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣରେ ଜୀବନକୁ ମୋର ନେଉଛ ଟାଣି ମା, ନେଉଛ ଟାଣି।
ନେଉଛ ଟାଣି ମା ନେଉଛ ଟାଣି। ଧନ୍ୟବାଦ ନଳିନ ଭାଇ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଶୁଣିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମର ଠିକ୍ ଗୋଟେ ବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିରାମ ଦେବା। ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ରଖିବେ। प्रणाम at the lotus feet of the divine mother, करुणामयी माँ, परम प्रभु श्री अरविंद, उपस्थित समस्त मातृसंघ, हमें पाठचक्र परिसर भीतर को आसिले माँ सिंह को जानले, किंतु समस्याटा संसार ना आमर संसार समस्या ना आमर समस्या जदि गभीर भाव चिंता करवा समस्या आम भीतर अच्छी समाधान आम भीतर अच्छी जदि समस्याटा आमठी समाधान आमठी ताले आम करूनु कहीं कारण आम फूल धूप भितर बांधी फटो भितर बांधी माँ सिंधु को लेकिन बंचाटा आमर है गोटे कथा कहु ए ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन ओशियन ऑफ थियोरीज गुड एडवाइसेस एंड रिजोल्यूशंस तेणु गोटे बुंदा अभ्यास सागर सागर तथ्य अपेक्षा उपदेश अपेक्षा अनेक गुण भल आमे माँ सिंह बही की पढ़ुचु जानुचु जानिबार पर स्टेप को आम जाइनु फर्स्ट स्टेपटा कौन जान प्रथम स्टेप है टू नो इज गुड टू डू इज बेटर एंड टू बी दैट इज परफेक्ट तेणु ये जो टू बी दैट इज परफेक्ट आमको से परफेक्ट हवा पड़ो अर्थात आमको हेबा को पड़ो तेणु भगवान हेबा को हेले भगवान सहित युक्त हवा पड़ो भगवान सहित युक्त हवा हेले भगवान का खोजा पड़ो कौटी अच्छा मुझे सहित मिसबी ते भगवान के विषय जेहेतु आम कौन धारणा ही ना जी जहाँ कहीदेला को बही लिखाई काटू शुणीदेलु ये भाव में किसी गोटे आइडिया आम मन में करूँ ही आम भगवान बोली मान प्रकृत में भगवान के संपर्क में आमर यथेष्ट जो अनुभूति बा अनुभव आमर नाई माँ से कहले टू अंडरस्टैंड द डिवाइन वन मस्ट बिकम द डिवाइन बाकी मन रहा टू अंडरस्टैंड द डिवाइन वन मस्ट बिकम द डिवाइन जदि पचारे भगवान किए बुझे हेनी भगवान परिणत हवा पड़ो नदी यदि पचार सागरटा कौन ताले नदी को सागर मिसवा पड़ो सागर सहित मिसिक एक है सागर है जान सागरटा कौन मजा कथा कहूँ गोटे थर बन्या बन्यार समुद्र पानी पशि आसला गोटे कूअरे बहुत वर्ष धरी गोटे बेंग तार राज चल समुद्र बेंग बाय मिस्टेक पशि आसी बन्या जो बन्या जल कमीगला भूलवशत समुद्र बेंग कूह भीतर रहीगला कूह बेंग अरे ये किए मो इलाका पुणी यार प्रादुर्भाव जानी बोधे मु किए गोटे ट्रेलर देखा से ट्रेलर देखा कौन कला ना आगे साए 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 दी चार राउंड मारदेला देख मुझे मो पावर के तो देख तू जानी न बाय मिस्टेक मो इलाका भीतर पशि आसपर बुली आसार पचारा किए तू मु तुम भाया गोटे बेंग आ तोर आड्रेस तो ठिकाना समुद्र समुद्र हेटा कौन समुद्र जान ना तो समुद्रटा कौन मो कौट बड़ कूह बेंग बर्तमान पचार तो समुद्रटा कौन मो कौट बड़ बर्तमान समुद्र बेंग भाविला कौन बुझेबी तक बर्तमान ये कूह बेंग को मो समुद्रटा कौन बुझेबी केमी भगवान खाली प्रेयर कला प्रभु आउ थे बन्या करा मुआकू समुद्र नहीं पहुंचेबी समुद्र छाड़देला जाना समुद्रटा कौन
ତାକୁ ତ ମୁଁ କହିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ, ଏଟା ଥିଓରି ନଲେଜ ହବ, ଥିଓରି ବୁଝିପାରିବନି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ସେଇ ଥିଓରି ନଲେଜରେ ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆମେ ହେଇନୁ। ମା ଶ୍ରୀରଙ୍କୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ମହାଶଙ୍କ ପ୍ରଭାବ, ମହାଶଙ୍କ ଚେତନା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଜାଣୁଛୁ, ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ହେଇଛୁ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଆ ଥିଲା। ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ତିଆରୁଛୁ। ମହାନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ଅଫ ୱାନ ଥିଙ୍ଗ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବି ସିଓର, ଗୋଟାଏ କଥା ତମେ ଅବଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହବ, କଣ ସେଇଟା? ୟୁର ଫ୍ୟୁଚର ଇଜ ଇନ୍ ୟୁର ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ତମର ଭବିଷ୍ୟତ ତମ ହାତ ମୁଠାରେ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବିକମ୍ ଦ ମ୍ୟାନ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି, ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ହବାକୁ ଚାହିଁବ ସେଇ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ହେଇପାରିବ। ମଣିଷକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା ଭଳିଆ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଣିଷ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିସାର ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ, ଦ ହାୟର ୱିଲ୍ ବି ୟୋର ଆଇଡିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍ପିରେସନ, ଦ ହାୟର ୱିଲ୍ ବି ୟୋର ରିଅଲାଇଜେସନ। ତମର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ତମର ଅଭିସାର ଯେତେ ଉଚ୍ଚତର ହବ, ତମର ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେତେ ଉଚ୍ଚତର। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଭିତରେ ସେମିତି ହେଇଛୁ। ତାପରେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବୃହତ୍ତର କଥା କହୁଛୁ, ଆମ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ, ପରିବାର ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଚେତନାକୁ ପ୍ରସାର କରିଛୁ। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରସାରତା କଥା କୁହାଯିବ, ଆମ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରସାରତା କଥା କୁହାଯିବ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରସାରତା କୁହାଯିବ, ହୁଏତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରସାରତା କୁହାଯିବ, ହୁଏତ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍ତାର କଥା କୁହାଯିବ, ହୁଏତ ଆମ ମହାଦେଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍ତାର ହେଲେ ଆମ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ତାପରେ ଆଉ ବୃହତ୍ତର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଆଉ ବୃହତ୍ତର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଇନଫିନିଟି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆବସଲ୍ୟୁଟ। ତାକୁ ଲିମିଟେସନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହବନି, ଅନଲିମିଟେଡ ସେ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଇନଫିନିଟି, ଆବସଲ୍ୟୁଟ, କେବେ ଆମେ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ତେଣୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ଆଣିବ, ତାଙ୍କରି ସକାଶେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଚେତନା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବ। ଖାଲି ମଣିଷର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆପେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବାପର ନା, ସଂସାର ଯାଇଛୁ, ଆପେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବାପର ନା, କାହିଁକି ସିଏ କଣ ହେଲା, ଇଏ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କର ହେଡା କାହିଁକି ନେବି? ସଂସାରରେ ଯଦି ଦୁଃଖଟା ଅଛି, ସେ ଦୁଃଖଟା ଦିନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସଂସାରରେ ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ସଂସାରରେ ଯଦି ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ଦିନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ସଂସାରରେ ଯଦି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅଛି, ମତେ ଦିନେ ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲଭିବାକୁ ପଡିବ। ସଂସାରରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ମତେ ଦିନେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ବଦଳିବା କଥା କୋଉଟା ଦରକାର? ସଂସାର। ସଂସାରକୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁ? ଯଦି ସଂସାରକୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ କଣ କରିବୁ? If you wish to change the world, first change yourself. ଯଦି ତମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ସଂସାରକୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ, ଆଗ ନିଜକୁ ବଦଳାଅ। କେମିତି ଭାବରେ? ମା ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହିଲେ, ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓ ତୀବ୍ର ଯୋଗ ବଳରେ ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏ ସଂସାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପନ୍ଥା। ବାଣୀ ମନେ ରହିଲା? ମାଉଥରେ କହୁଛି, ଏଟା ମାଙ୍କ ବାଣୀଟା। ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓ ତୀବ୍ର ଯୋଗ ବଳରେ ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏ ସଂସାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପନ୍ଥା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଦରକାର, ତୀବ୍ର ଯୋଗ ଦରକାର। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହଉଥିବ, ପୁଣି ତୀବ୍ର ବି ହଉଥିବ, ଦିଟା କଥା। ନା ଆମର ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ, ନା ଆମର ଅଛି ତୀବ୍ରତା। କାମ ଚଳାରେ ଅଛୁ। ଭଗବାନ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣିବ, ହଁ ଇଏ ମୋ ଫଟୋଟା ରଖିଛି ରେ, ହେଲା, ମତେ ବାଦ ଦେଇନି, ହେଲା, ଅଣ୍ଡରଏସ୍ଟିମେଟ କରିନି,
ତେଣୁ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ଥାଉ। ମଣିଷ ଟିକେ ଚାଲାକିଆ ନା। ଥରେ ଯମଦେବ କଣ କଲେ, ଜଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ପୁରିଲା, ଆସିଲେ ତା କଣ ହେଲେ ନା ତମର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ପୁରା ଡେଥ୍ ଆସିଗଲା। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଗଲା? ହଉ, ଯଦି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମୋ ଦୁଆରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିବା ତ, ମତେ ନେଇକି ତ ଯିବେ, ଟିକେ ଚା ଜଳଖିଆ ଟିକେ କରିସାରନ୍ତୁ, ଯିବେ ଆଉ। ଆତିଥ୍ୟ ଦେଖେଇଲା, ବଢିଆ କି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲା, ଚା ସରବତ ଦେଲା, ଆତିଥ୍ୟ ଯେମିତି କରିବା କଥା କଲା। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେ ନିଶା ମିଶେଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଯମ ଯେତେବେଳେ ପିଇଦେଲେ, ନିଶାରେ ଶୋଇଗଲେ। ମାନେ ଏମିତି ନିଦ୍ରା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗରୁ କେବେ ହେଇନି। ଇଏ ଶୋଇଥିବା ଭିତରେ ୟାର 1 ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା ନା, ବଦଳେଇ ଦେଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ନେଇଗଲା। ତାପରେ ଯମଦେବଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମତେ ଏତେ ବଢିଆ ଆନନ୍ଦ, ଏତେ ଶାନ୍ତି ମତେ ମିଳିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଶାନ୍ତି କୋଉଠୁ ମିଳିନଥିଲା। ଯେହେତୁ ମତେ ଶାନ୍ତିର ବାଟ ଦେଖେଇ ଦେଇଛ, ମତେ ଆଜି ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ, ତମ ପ୍ରତି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ତେଣୁ ତମ ପ୍ରତି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ କରିବି। କଣ ରିଲାକ୍ସ? ତମର ଯୋଉ 1 ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେଟା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଲାଷ୍ଟ ଗଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟଟା ଫାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଓଲଟା କରିଦେଇଛି, ତାର 1 ନମ୍ବର ଥିଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମ କଲେ ନା, ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟାକୁ ଫାଷ୍ଟକୁ ଆଣି ତମଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ନେଇଯିବ। ଗଲା, ଖାମଚରେ ପଡିଗଲା। କଣ କଲି ମୁଁ? ମୋର 1ରେ ଥିଲା, ଠିକ ଥିଲା। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଶୋଇଥିବା ଭିତରେ ଗୋଳମାଳଟି କରିଦେଲି, ଲାଷ୍ଟକୁ ରଖିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯମଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ହେଇକି ସେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡୁ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଆଡୁ ନେଲେନି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଆଡୁ ତ ମୋ ପାଳିଟା ଆଗେ ପଡିଗଲା, ଯୁଆଡେ ଏମିତି ମୋ ପାଳି ପଡିଗଲା। କଣ କରିବି? ଇଏ ହଉଛି ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ସେଇଆ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃପା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଆ ମଣିଷ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସଂସାର ଛାଡିକି ଗଲେ, ଅତିମାନବ ହେଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ବିରିୟାନୀ, ମଟନ, ଚିକେନ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଠେଲାରେ ସବୁ ଭିଡ ହେଲାଣି, ଏଟା ଏଠି ମିଳିବ ନା ନାଇଁ? ଖାଇ ହବ କି ନାଇଁ? क्वेश्चन आएगा मुझे उठेगा, ये तो खाई होगा नहीं। खाओ, काल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। काली जीवन ले कौन होगा किए जानची? आज अच्छे माने खाई पी पूरा बिंदास रहा दरकार ना। आ यही ना अति मानव हेजु किछि खाई पेरु नाई नाई, आगो लाइफ टाको एंजॉय करिया। तापरे तो किछि न पारि बुढ़ा बुढ़ी हेजु, कुआडे गलो प्रभु अच्छा ना नाई? मो दुख टिके सुनो, को वयस रे बुढ़ा बुढ़ी वयस रे तो न पारिबु किछि, कुआडे गलो भगवान? आज तो खाई पी हयस आराम करथुलु, भगवान मने पडनुथिले। इ होछि मनुष्यर बुद्धि हला। तेरे मनुष्यर एई बुद्धि पई से कोन करछि, भगवान को कृपा थिले भी सुधा से दूरे जाउछि निजुक हला। भगवान का को दुष्ट करी हम संसार वर्तमान देखुछ ना, सब दुष्ट हो गेले लोक गुडाक। असत, अन्याय, चोरी, डकैती, मार धर, गुंडागिरी, मर्डर फडर केते कथा हो जाउछि। ताମାନେ मोटामोटी भाବରେ मनुष्यटा अत्यधिक दुष्ट ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଏହା କହୁଛୁ ନା ନାଇଁ? କଣ ଭଗବାନ ଦୁଷ୍ଟ କରିକି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି କି ସଂସାରକୁ ଯା, ତମେ ଟିକେ ସଂସାରଟା ଉଠପଡ କରା। ଯୋଉ କେତେଟା ଭଲ ଲୋକ ଥାଏ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଦୁଷ୍ଟ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମନ ରଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, it is not God who made man wicked, it is the man who makes himself wicked by separating himself from God। ମୁଁ ବାକ୍ୟଟି ଆଉଥରେ କହିଲି, ମାଙ୍କ ବାଣୀଟା मां कहले, इट इज नॉट गॉड हु मेड मैन विकेट। ये से भगवान नुहति जे कि मनुष्य मान को दुष्ट करी जन्म दे देले। अर्थात भगवान काहारी को दुष्ट करी ना, तो दुष्ट केम देले? इट इज द मैन हु मेक्स हिमसेल्फ विकेट। ये होते से मनुष्य जे निज को दुष्ट करी देछि बाय सेपरेटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम गॉड। से निजे भगवान ठो निज को दूरी दे निजକୁ से दुष्ट कर देछि। ताले असुविधाटा कोठी होछि? मनुष्य पाखरे ना भगवान पाखरे? मनुष्य पाखरे। अच्छा, ए जो मनुष्य आजिकली काहे केते निजକୁ दूरी दउछि? आमे भी केही क्षेत्र वंचित हेनु, केही जणे भी बात पुरना। तार कारण कोन जानछु? तीनटा जिंस मोर स्टोरी कहि आपण सेतिर बुझि जिवे। मनोदास गोर स्टोरी से जने राजा विराट साम्राज्य बनै
ପାଖାପାଖି ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରି ତା ରାଜ୍ୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଶେଇ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ରାଟ ବନେଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ପଶି ଆସିଲା। ପ୍ରତିଦିନ 100-150 ଲୋକ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ। ଆତଙ୍କ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ନେହୁରାଇକି କହିଲା ଯେ କଣ କରିବା, ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଆସିଲା ପ୍ରତିଦିନ 100-150 ଲୋକ ଖାଇଲା। ବର୍ଷ ଭିତରେ ତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନଥିବେ, କଣ କରାଯିବ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା? ନା ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନା। ରାଜା ସେଠି ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ଯିଏ ଏ ରାକ୍ଷସ ମାରିଦବ ତାକୁ ମୁଁ ଅଧେ ରାଜ୍ୟ ଦେବି। 3ଟା ଯୁବକ ବାହାରିଲେ, ଚୁଙ୍ଗୁଚୁଙ୍ଗିଆ 3ଟା। ହଁ, ସେ ଯାହା ହଉ ଭଲ ପିଲା ଗୁଡା। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଚୁଙ୍ଗଚୁଙ୍ଗିଆ ଯୁବକ 3ଟା ବାହାରିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କରିବୁ। ଦେଖ ସେ ରାକ୍ଷସଟା ଯାଇତେ ନୁହଁ, ଦିନକୁ ଯେ 100-150 ଲୋକ ଖାଉଛି ତମକୁ ଛାଡିଦବ, ତମକୁ ଟିଫିନ ବନେଇଦବ। ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଲ୍ କଲାବେଳେ ତମକୁ ଟିଫିନ କରିବ। ଦେଖି ଯାଇ କୁହ। କହିଲା ଆମେ ତ କରିବୁ ଆଉ। ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କଣ, ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ରହୁଛୁ ଦିନେ ରାକ୍ଷସ ଆମକୁ ଖାଇବ। ତେଣୁ ମାରୁ ମାରୁ ଯଦି ମରିଗଲା ତାହେଲେ ଅଧେ ରାଜ୍ୟ ପାଇବୁ, ନ ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବୁ ନା। ମରିବାଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ। ରାଜା କହିଲେ ଦେଖ ତମେ ମୋ ଆଡ୍ରେସ ମୋଠୁ ନେଇକି ଯାଅ, ଆଉ ତା ମାରିବ। ଯଦି ନ ମାରି ପାରିଲ ମନେ ରଖିଥ, ମୁଁ ତମକୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦେବି। ରାଜା ମାରିବେ ନହେଲେ ରାକ୍ଷସ ମାରିବେ। ଯେମିତି ହେଲେ ଆମର ମରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଥରେ ଆଟେମ୍ପ ନେଇକି ଦେଖିବା ଆଉ। ହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ସେଠୁ ଠିକଣା ଦେଲେ ସେ ରାକ୍ଷସ କୋଉଠି ରହିଛି। ଠିକ ବାଟ ମୁହଁ ଜଗିଛି, ଯୋଉ ପଟେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ହେଲା ଜଗି ଦେଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ 100-150 ଲୋକ ଖାଉଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗହଣା ଗୁଡାକ ପଡୁଛି ସେଟା କଣ କରିବ? ଆମେ ଯୋଉ ଚିକେନ ଖାଇଦଉଛୁ କଣ୍ଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛୁ, ମଟନ ଖାଇଦଉଛୁ କଣ୍ଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛୁ, ସେଇଭଳିଆ ସିଏ ତାର ଚିନ୍ତା କରିଛି ଆଉ। ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇଦେଲା, ଗହଣା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ତେଣୁ ବାଟ ସାରା ଖାଲି ଗହଣା ଗୁଡାକ ପଡିଛି। ଇଏ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାହାଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଠିକଣା ଅନୁସାରେ, ପୁରା ତ ମାନେ ତୁଫାନ। ଆଉ ଏତେ ଜୋରେ କଣ ତୁଫାନ, ଝଡ ତୁଫାନ, ପବନ କଣ ଏଠି ଜୋରେ। ସେ ରାକ୍ଷସ ତାର ବାଟ ମୁହଁ ଜଗିଛି, ତାର ଯୋଉ ଶୋଇକିରି ଘଡରା ମାରୁଛି, ତା ଘଡରାରେ ଗଛ ପତ୍ର ଏତେ ଜୋରେ ଦୋହଲୁଛି ଯେ ପୁରା ତୋଫାନ। ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ରାକ୍ଷସଟା ହେଇଥିବ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଆମେ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିବା। କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସକୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଟରେ ଦେଖୁଛି ଗୁଡାଏ ଗହଣା ପଡିଛି, ପୁରା ଦାମୀ ଦାମୀ ଗହଣା ଗୁଡା ସବୁ ପଡିଛି। ହେଲା, ଗହଣାକୁ ଗୋଟେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏ ଯୋଉ ଗହଣା ଗୋଟେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଗାଡିଏ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା। ନବା କେମିତି? ଗୋଟେଇ ତ ଦେଲେ ଲୋଭରେ, ନବା କେମିତି ସମସ୍ୟା ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା, ଆମ 3 ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯାଉ ଗୋଟେ ଗାଡି ଧରିକି ଆସିବ, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିବ। ବାକି ଆମେ 2 ଜଣ ଗୋଟଉଥିବା ଆଉ। ତେଣୁ ଜଣେ ଗଲା, ତାର ଗାଡି ଧରିକି ଆସିବ, ଖାଇବା ଧରିକି ଆସିବ। ୟା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଗୋଟଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗହଣା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଭିଲ ଥଟ କାମ କରିବା। ଏତେ ଗୋଟେ ଗହଣା 3 ଭାଗ ହେଇଯିବ ନା। ସେ ଆସିଲେ ଆମ ପାଇଁ ତ ଖାଇବା ଧରିକି ଆସିଥିବ, ଗାଡି ବି ଧରିକି ଆସିଥିବ, ତାକୁ ଆଗ ମାରିଦବା। ସେ ମରିଗଲା ପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ବାସ୍ ଆରାମରେ 2 ଭାଗ କରିବା, ବହୁତ ପାଇବା। ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା। ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଭାଇବ୍ରେସନ ତା ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିଗଲା। ଆମେ ଯଦି ଜଣକ ବିଷୟରେ ମନ୍ଦ ଭାବନା ରଖିଛୁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନା ସେ ଜାଣିବନି ବୋଲି। ନିଶ୍ଚୟ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ? ଆମେ ଯୋଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କଥାଟାକୁ ଛାଡୁଛୁ, ଭାବନାଟାକୁ ଛାଡୁଛୁ, ସରଫେସରେ ସେ କ୍ରିୟା କରିଗଲା। ଦିନେ ତାରି ଭିତରୁ ତା ପାଖକୁ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ସେ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଡେ ଆଡେ ହଉଛି। ମୁଁ ତ ତାକୁ କିଛି କହୁନି, ଆମେ ତ ଆଡେ ଆଡେ କାହିଁକି ହଉଛି, ଆଭଏଡ କରୁଛି ମତେ କାହିଁକି? ତାକୁ ତ ମୁଁ କିଛି କହୁନି, କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଭାବନା ତା ପାଇଁ ରଖିଥିଲି, ତାର ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ ୟୁନିଭର୍ସ ତରକୁ ପଳେଇଛି, ସେ ୟୁନିଭର୍ସ ଭିତରୁ ତା ଫୋର୍ସ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କ୍ରିୟା କରିଛି। ତାପରେ ତା ଭିତରେ ସେ ନେଗେଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ ଟା ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ 2 ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ, ନେଗେଟିଭ ଭାବନା ତା ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିଗଲା।
କହିଲେ ଏତେ ଗୁଡେ ଗହଣା 3 ଭାଗ ହେଇଯିବ ନା ମୁଁ ତ ଖାଇବା ନେଇକି ଯିବି ନା ଠିକ ଅଛି ଦେବିରେ ପାନ ରୁହ ସେ ଖାଇବାର ବିଷ ମିଶେଇଦେଲା ତା ଦେବି ଖାଇବାକୁ ବିଷ ଖାଇବା ଖାଇଲେ ଏଟା ମରିବେ ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ ସବୁତକ ଧରିକି ଗାଡିରେ ଆସିଲି ପରସ୍ପର ଝିଙ୍କାଟଣା ଚାଲିଛି ତାପରେ ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ଲାନ ଅନୁସାରେ ସେ ଯେମିତି ଗାଡି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି ଧଇଲେ ଭିଡିକି ଆଉ ତୋଟିକି ଚିପି ମାରିଦେଲେ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ଗଲା ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତକ ଗହଣା ସବୁ ଆମେ 2 ଭାଗ କରିବା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆଗ ଖାଇସାରିବା ତାପରେ ଭାଗ କରିବା ହେଲା ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଖାଇବାକୁ ଗଲେ କି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ବିଷ ଖାଦ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ବିଷ ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ବଞ୍ଚିବେ ନା ମରିବେ ମରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲା ମରିଗଲେ ରାକ୍ଷସ ଆପଣ ଜାଣିନେ କି ମତେ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ କଣ କରୁଥିଲେ କିଛି ଜାଣି ତାର ଘଟଣା ଘଟୁଛି ରାକ୍ଷସ ମାରିନି କି ରାଜା ମାରିନି କିନ୍ତୁ 3 ଜଣ ମରିକି ପଡିଛନ୍ତି ତା ମାରିଲା କିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ଟିକେ ଗଭୀର କଥା ଏଟା ତାଙ୍କୁ ମାରିଲା କିଏ ଏଇ ଯୋଉ 3 ଜଣ ଯୁବକ ରାକ୍ଷସ ତ ମାରିନି ରାଜା ବି ତ ମାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ମରାମରି ହେଲେ କୋଉଥିପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଥିପାଇଁ ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁତା କରୁଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ କୋଉଥିପାଇଁ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଧନର ଲୋଭରେ ପଡିଲେ ଧନ ତାଙ୍କୁ ବାଇଶ କରିଦେଲା ବଶୀଭୂତ ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲେ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଥିଲୁ କଣ ପାଇଁ ଭଗବାନକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବୁ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବୁ ଭଗବାନର ପରିଣତ ହବୁ ତାପରେ ଭଗବାନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ ସଂସାରରେ ବଢିଆ ଖାଇବା ପତ୍ର ମିଳୁଛି ବଢିଆ ଘର ଦ୍ୱାର ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଚିନ୍ତା କର ଯାଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିହବ ଝିଅ ବି ଚିନ୍ତା କର ଯାଅ ବଢିଆ ବଢିଆ ପୁଅ ଗୁଡା ସବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିହବ ତେଣୁ ପୁଅ ଝିଅ ପରସ୍ପର ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଲାଇଫଟା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ନା ତ ଲାଇଫରେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟଟା ଅଛି ସଂସାର ଭିତରେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା କରାହେଇଛି ଖାଇବ ପିଇବ ଅଏସ ଆରାମ କରିବ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବ ବାସ୍ ସେ ସେଇଥିରେ ହଜିଗଲା ହେଲେ ସଂସାରକୁ ତା ପଠା ହେଇଥିଲା କଣ ପାଇଁ ତା ଭୁଲିଗଲା ଯେହେତୁ ସଂସାରକୁ କାହିଁ ପଠା ହେଇଥିଲା ଭୁଲିଗଲା ଏଇ ଯୋଉ 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମରାମରି ହଉଛି କେହି ଭଗବାନ ମାନୁନା ମନ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମରାମରି ହଉଛନ୍ତି ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବ ମନେ ରଖିବା ଦ ଡିଭାଇନ ଏଲୋନ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ କୌଣସି ମେଡିସିନ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବଡ ରାଜନେତା ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ କି ଘର ଲୋକ ବଡ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ କେବଳ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଦ ଡିଭାଇନ ଏଲୋନ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ତମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ସୁରକ୍ଷାଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତେଣୁ ଆଗ ଭଗବାନକୁ ପାଥେୟ କରିବା ଦରକାର ଯାହା କିଛି ହେଲେ ମୋର ଭଗବାନ ହିଁ ମୋର ସାହା ଭରସା ଲୋକେ କଣ କରିବେ ମୋ ବାପା କଣ କରିବେ ମୋ ମା କଣ କରିବେ ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କଣ କରିବେ ମୋ ଗାଁ ଲୋକ କଣ କରିବେ ସେଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ ଏମାନେ ଯାହା କରିପାରିବେନି ଭଗବାନ ସେଟା କରିକି ଦେଖେଇଦେବେ ତେଣୁ ଦ ଡିଭାଇନ ଏଲୋନ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ତମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମଣିଷ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି ନା ନାହିଁ ସୁରକ୍ଷା ତ ମିଳିଗଲା ଭଗବାନ ଦେବ ସୁରକ୍ଷା ଜାଣିଲେ ସୁରକ୍ଷା ଶାନ୍ତିଟା କୋଉଠି ଅଛି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅଛି ଆନନ୍ଦ କୋଉଠି ଅଛି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅଛି ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଏ 3ଟା କଥାକୁ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି କଣ କହିଲି ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଏ 3ଟା କାରଣ ପାଇଁ ଆମର ଭଗବାନ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ नो डाउट ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ବାଣୀରେ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଡିଭାଇନ୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ that gives value to life
It is the divine presence that gives value to life. जीवन मूल्यवान केतल हम जिते आम जीवन में भगवान को उपलब्धि करवा भगवान को उपस्थित जो अनुभव करा से जीवन मूल्यवान हम अदरवाइज जीवन मूल्यवान तेणु जो भगवान को उपस्थिति आम जीवन को मूल्यवान देता है अर्थात आम महत्वपूर्ण जीवन के बंचापी योग्य हो केवल ये दिव्य उपस्थिति तो it is the divine presence that gives value to life. This presence is the source of all joy, peace and security. मां कौन कहले this presence ए उपस्थिति को उपस्थिति दिव्य उपस्थिति is the source of all joy, peace and security. सकल आनंद सकल शांति एवं सकल सुरक्षार ये उत्स Find this presence in yourself. कहीं मंदिर तो कोई था जाओ बोली मस्जिद के जाओ बोली कोई था चर्च को जाओ बोली कोई था गुरुद्वार को जाओ बोली कोई था मठ को जाओ बोली कोई था पीठ को जाओ बोली कोई था आश्रम को जाओ बोली कोई था ठाकुराणी शाला को जाओ बोली कोई था कौन पे कहले फाइंड दिस प्रेजेंस इन योरसेल्फ तुम निज भितर ए उपस्थिति को अनुभव करने पे चेष्टा करो फाइंड ए उपस्थिति को कोड आविष्कार करबा निज भितर फाइंड दिस प्रेजेंस इन योरसेल्फ तुम निज भितर ए उपस्थिति को अनुभव करो फाइंड दिस प्रेजेंस इन योरसेल्फ ताल कोन हबो ऑल योर डिफिकल्टीज विल डिसअपियर ऑल योर डिफिकल्टीज विल डिसअपियर तमरा सकल दुख कोन हबो दूरे जे सकल दुख अदृश्य हो डिसअपियर माने कौन अदृश्य तुम्हारा सकल दुख कड़े अदृश्य हो देखा ही दब अनुमान करतु ये उपस्थिति का अनुभव करने कौन कर जदि ये दिव्य उपस्थिति को आम सब समय अनुभव करें सी आमको शांति आनंद एवं सुरक्षा दे पारे एवं आम जीवन सकल दुख को मूलोत्पाटन कर उपस्थिति को अनुभव करने चेष्टा कर आम जीवन समस्या दिव्य उपस्थिति बल बाहर की पलाऊ तेणु बाहर को पलैला माने बाहर वीर शक्ति अच्छे वीर शक्ति नहीं आमको खेल आरंभ कला जो वीर शक्ति नहीं आमको खेल आरंभ कला भगवान दूरे ना पाखे दूरे तेना भगवान दूरे गले सुरक्षा नहीं मन रखी था भगवान पाखापाखि थी पर्यंत सुरक्षा दूरे गले आओ सुरक्षा नहीं तेना भगवान दूरेवा ना पाखापाखि हवा कौटा चिंतार करिया विषयटा आम भगवान निकटवर्ती हवा पाखेवा उपस्थिति को निज भीतर अनुभव करवा ना जेते पारिया दूरेवा तेणु जो काम आमको भगवान ठू दूरे दौची आमे सही काम करवा नहीं जो चिंता आमको भगवान ठू दूरे दौची से चिंता आमे करवा नहीं जो क्रिया प्रतिक्रिया गुड़िक आमको भगवान ठू दूरे दौची आमे से प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया को प्रश्रय दबा नहीं ये संकल्पटा हमको नबाक पड़े खाली साधना हम खाली साधना हम नहीं साधना आरंभ हुए ए मां को उपस्थिति को बलवती कले मां को कौन कले ताले मां को उपस्थिति अनुभव करी हबो सहजिया कथा मु कही by constant remembrance of the mother and open towards her by constant remembrance of the mother and open towards her help मां को निरवच्छिन्न भावे स्मरण करने द्वारा एक द्वितीय ओपन टुवर्ड्स हर हेल्प मां को सहायता प्रति निज को खोली धरिबा दीटा कथा करियो तो अभ्यास करिबा मां को नाम को निरंतर जपीबा कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ द मदर मां को सबले स्मरण रे आनिबा एवं मां को सहायता प्रति निज को खोली धरिबा ए दीटा काम रे मां को उपस्थिति आम पाखे बलवती रहे
ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକଉନୁ ନେଗେଟିଭ କଥା ଆମ ଭିତରେ ଢୁକିବ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ବିରୋଧ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେ ଚାହିଁବନି ଆମେ ଭଗବାନ ଡାକୁ ବୋଲି, ତେଣୁ ସେ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାପରେ ବି ଆମ ଭିତର ସଂକଳ୍ପ ଭିତର ଅଭିପ୍ସା ଏତେ ଦୃଢ ହବ ଯେ ବିରୋଧ ଶକ୍ତିର କଥାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବାନି। ମୋ ଅନ୍ତର ପ୍ରେରଣା କଣ କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣିବି। ଯୋଉଥିରେ ମୋ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ମୁଁ ସେଇ କାମ କରିବି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି କୋଉଠି ଖୋଜିବା। ମା ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ugly thoughts brings you ugly feelings. Ugly feelings drive you away from the divine and throw you into the defenseless arms of the devil who wants to swallow you up. Ugly thoughts bring you ugly feelings. कुत्सित भावना तम भितरे कुत्सित अनुभव को आनी दिए। Ugly feelings drive you away from the divine. ये जो कुत्सित अनुभव तुमको भगवान ठू दूरी दिए। Drive you away from the divine. भगवान ठू दूरी रहो and throw you तुमको फोपाड़ दो into the defenseless arms of the devil. गोटे राक्षस हाथ को जहाँ पाखे आमर डिफेन्स करने कौन सी बाट ही ना, प्रतिरोध करने बाट ना, डिफेन्सलेस चिंता करी जो राक्षस हमको wants to swallow you up, जो राक्षस हमको गिलिवा को चाहूँगी से राक्षस हाथ रे से हमको फोपाड़ दो सीधा। जानी होची मनुष्य कुत्सित भावना रखुची ना भल भावना रखुची। तबे एठी चिंता करिया कोटा कुत्सित भावना। भगवान चिंता करिया होची महत भावना। भगवान का कार्य विषय चिंता करिया ला महत भावना। भगवान का संकल्प विषय चिंता करिया ला महत भावना। भगवान का कार्य निज को शामिल केमती करी हबो, भगवान कार्य केमती प्रसार करी हबो ता विषय चिंता करिया ला महत भावना। बाकी निज विषय चिंता करिया कुत्सित। मो मनरु कहूनी मां बाणी लिखिछन निजर व्यक्तिगत संकीर्ण जीवन को नहीं व्यस्त रहिवाठु बळी कदर्य वस्तु ए संसार रे आउ किछि नाही। पूर्णांग शिक्षा रे अभिभावक भूमिका बही रे मां ई कथा लिखिछ। बाकी आउतर कहूछ निजर व्यक्तिगत संकीर्ण जीवन को नहीं व्यस्त रहिवाठु बळी कदर्य वस्तु ए संसार रे आउ किछि नाही। तर संसार सबुठ कदर्य वस्तु कोटा जानी होछ निजर व्यक्तिगत संकीर्ण जीवन को नहीं व्यस्त। आमे सब निज को पचारिवा आमे को जीवन को नहीं व्यस्त, संसार में व्यस्त ना व्यक्तिगत जीवन को नहीं व्यस्त। सब निज व्यक्तिगत जीवन में व्यस्त ताला आमे कदर्य कार्य रे व्यापृत हेचु ना महान कार्य रे व्यापृत हेचु चिंता करू। तबे ए जो पाठ द्वारा आमे करूछु मां का बाणी रे बही रे सब पढुछु गोटे प्रकार कथा कि इन प्रैक्टिस करूछु आ गोटे। तेणु मां का कृपा हम केमिति पाइबु, आम भीतर परिवर्तन दिग केमिति खोलिबो। तेणु खोली पर किंतु गोटे कथा हम श्योर हवा मां को बाछि चंदी बोली हम पार्चर करि पड़छु, पाठ दूर आसी पड़छु, मां का फोटो दिए देखि पड़छु बा मां कर किछि कार्य रे हम निजको शामिल करि पड़छु कारण मां हमको बाछि चंदी। कारण आम भितर मां से संभावना देखिले फुटेया पाई आम ग्रहण कर। थरे नारद मर्त्य भ्रमण करते हठात ता नजरे गोटे बड़ गेंडा पड़ला। गेंडा देखी तो आप अपामांडी भल गेंडा शुणिए बड़ गेंडा देखी तो से बड़ गेंडार पिठे लेखाई वैकुंठ प्राप्ति। नारद तो बीपी बढ़ीगला कौन कौन ये गेंडा वैकुंठ प्राप्ति कर भगवान कर आजिकल कमन सेंस कौन गोटे जहाँ ता वीडियो गोटे लिखि पकाउछन वैकुंठ प्राप्ति। भारत वर्ष रे ऋषि मुनि गुडा स्केलेटन बनी गले तपस्या करिका खाइबा नहीं पीवा नहीं शोइबा नहीं खाली कृष्ण 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 हे का
भगवान को जपी जपी क्या स्केलिटन बनीगले खाली हाड़ उपरे चमड़ाटा ढांकी रक्त अच्छी कि डाउट मांस अच्छी कि डाउट से एत तपस्या करी वैकुंठ व्रत करेंगे आ गेंडा जी राति महिला खाऊँ महिला बुलूची सी वैकुंठ व्रत कर भगवान आजिकल कमन सेन्स जदि भगवान नहीं कि से प्रकार मिस्टेक करेंगे साधारण लोक तो आहरी मिस्टेक करेंगे ना ना एटा भगवान को ब्रेक देवा पड़ो आजिकल तो कलयुग प्रमाण खोजी अच्छा मु लिखी कौन प्रमाण मो ना गोटे एत बड़ ब्लेम कर काले भगवान कहीदेवे ना नहीं तुम प्रमाण नहीं जा तेणु कौन कले गेंडा को निज झूलार पकेले चलले वैकुंठ बर्तमान जो वैकुंठ जाऊँ आज एत दिन पर भगवान गोटे मिस्टेक से बाहर कर पावर टा बढ़ी जाए तेणु नॉर्मल चालीटा होनी वैकुंठ पहुंची गले खोज कृष्ण कुआड़े गले विष्णु है विष्णु खोज पूरा चाली पूरा दम चाली विष्णु देखला नारद कौन है इटे जोर कौन चलते निश्चय कि गोटे विष्णु नजर जेहतु नारद पड़गला चालू कि गोटे अनुभव कले पचर डाक कौन है नारद तुम चाली कौन आज एत जोर पड़ुची मु तो आपन खोजी खोजिका आसी मत खोज आज्ञा कौन कौन अर्जेंट काम अच्छे ना मो पाखे पुणी तुम अर्जेंट काम पड़गला आज्ञा कौन अर्जेंट काम आपणकर आज्ञा आजिकल कमन सेन्स रो कौन है कौन कौन एमती मत कौच एत बड़ संसार चलाऊ पुणी मत कौच कमन सेन्स मन ना अवश्य तुम जोटा कह गोटे दृष्टि ठीक क्या मुझे कमन सेन्स काम मुझे सुपर सेन्स काम कर तुम कमन सेन्स टे जाओ से गोटे कथा कही ठीक हेल्ले कौन है कौन कहना आपड़ गोटे गेंडा पीठे वैकुंठ व्रत लिखिं मुझे लिखी मुझे जानी आज्ञा आप फाँकी एटा कली जुग समस्त फाँकुंट प्रमाण कर आपड़ कौन बाहर प्रमाण नहीं आस आज्ञा देखेल प्रमाण बाहर कले झूला भर गेंडा कहले एटा कौन लिखाई ना वैकुंठ ना एटा आपण हैंड ना फाँकी एटा मो हैंड ना ना एटा मो हैंड मु क्या फाँकी एटा मो हैंड राइटिंग मु लिखी अच्छा 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 नारद मत कह मु गेंडा पीठे लिखिदेली वैकुंठ प्राप्ति तापर भी से थिला कौट मरते एबे से गेंडा अच्छी कौटी आज्ञा वैकुंठ रे मर्त्यु वैकुंठ प्राप्ति तो किए करेला आज्ञा मु करेदेली अरे मु लिखेदेला परे से थिला मरते रे ताकू लक्ष जन्म लगी जाता कि 5 लाख जन्म लगी जाता धीरे 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 तार परिवर्तन हो तो से वैकुंठ प्राप्ति कर तमें तो तक इमिडिएट प्राप्त कर कहते कौन मोर कमन सेन्स ना तुम्हें केटे सेंसिबल कामटा कर मोर मिस्टेक है मैं जानी पाइली नहीं कहले ना एतिरे भी तमर मिस्टेक नहीं है एतिरे तमर मिस्टेक नहीं केमिति आज्ञा तार जेतु संभावना अच्छी से वैकुंठ प्राप्ति करिवो तेणु सुजोगटा दरकार भल माध्यम जुटी गल तमें आला इमिडिएट ताको वैकुंठ प्राप्ति ठीक सही भाई मुझे उदाहरण कहीं देली जान आमे जो ये बसचे मुष्टिमय किसी आमे सब से भाग्यर अधिकारी पाठचक्र धारा रे महासन का धारा रे हम सब भगवान हो कहीं ना वी आर सन्स ऑफ गॉड मस्ट इवन ना जी आमे सब भगवान का पिला निश्चय दिन तांकर पर नो डाउट कि शीघ्र हम के देर जार ओपनिंग जति के अधिक जे मां को कृपा को जति ग्रहण करने समर्थ हम ता भीतर से कृपा काम कर आकाश सूर्य किरण समझ दौरान ना आम ना टेंट तले अच्छे सूर्य किरण बाजी तो घर भर दिया सूर्य किरण बाज बाहर गले बाजो ना ना तेणु सूर्य तो समस्त किरण देले आम कहीं पारे ना ऊपर गोटे छामुड़ा मार टेंट मार जहाँ बोले आम किरण टा पड़ानी तेणु भगवान कह कि तुम किरण देल नहीं सूर्य कह कि तुम किरण देल नहीं बोली भगवान से देगी तेणु भगवान कृपा देते आम बुद्धि कटे छामुड़ा मार तले छाई रे वयस आराम रहे तेणु किरण कौट पाइब मनीष बुद्धि पाई
से भगवान कृपा को दूरी तेणु कौन से बुद्धिटा मुझे प्रांजल भी कहि मनुष्यर बुद्धि होचे या समाज रे तीनटा जिनिस से गुरुत्व दउछि कौन सेटा मनी कैरियर सक्सेस के जणे मध्ये हम एतिर बात पडु हला पूर्णांग शिक्षा केंद्र करछु कहि परिया मनी कैरियर सक्सेस लक्ष्य नाही अछि मु तो बुलुछु ओडिसा दा मु अनेक स्कूल को जाउछि गार्डियन को मीटिंग रे कहे हला बापा माँ माने कहउछन्ते जे झियोटे हिची से चिंता करतु मु बढ़िया पाठ पढी बड़ चाकरी करबी मो पिला कोटे हायर एजुकेशन दे हला हायर एजुकेशन माने कोडा अमेरिका फॉरेन कंट्री जो जॉब पाइबो फ्लाइट रे सबले घुरियो वर्ल्ड टूर आ घरे रहइबो नै बुढ़ा बुढ़ी वाले को बापा माँ कहउथुए पाठशाला पढेली टंका पैसा खर्च कली से पिलाटा बुढ़ा बुढ़ी बयस रे आमुटे पचारि गलानी हला किए कोथला पाठ पढे कि डॉक्टर करी के अमेरिका रे जाई रो बोली किए करे सेटा बापा माँ तो निजे पाठ पढ़े अमेरिका जाई चाकरी करू बोली व्यवस्थाटा कर दैछन्ती पिला जे अमेरिका रहला बापा माँ कहउछन्ती पिलाटा हमको पचारि जाउनी पिलार बोल की तो अमेरिका जार बाटटा हम कर देछु पठेई देछु तापर हम पाखे रहिलानी हम सेवा कलानी ताकू कहीं दायी करछु आ आम पिला अमेरिका रे अछि कोई गब्बरा में केते लोक गार छाती फुले कथा कहया सेही अहंकार रा भाई वर्तमान कोन होछि पिला हमको बचाउने की मार दोछि हमर ईगो को सैटिस्फाई करिया भाई हमें हम पिला को माध्यम करछु भाभी देछु कोन पिला तो जर्सी गाई ता मोहर जति के दाना दबु से सेडा तो खीर दबो ताको हम कोन करछु बढ़िया बढ़िया रेसिडेंशियल कॉलेज मान करे लक्ष लाख खर्च करी ताको डॉक्टर बनौछु कि इंजीनियर बनौछु क्या कोन करछु से तो बड़ा डॉक्टर ते हे गला तापर से रोगी को सेवा करियो ना पैसा छाणिया बाट करियो देखो ना डॉक्टर माने आजकल कोन करछन देखो कोडे गला से सेवा हो कोडे गला से मानविकता काई कि ना पाठ पढ़ी बड़ा आईएएस ऑफिसर करे दिवा जेतु शासन क्षमता भितर पळे आछन्ती तांको माध्यम रे टंका पैसा कारबार होची कोटी कोटी टंका मारले धरा पड़ले जेल रे कोन कैदी बनिया पे आईएएस हेतिले कोना कैदी बनिया पे आईएएस ऑफिसर हेतिले की तला अनेक आईएएस ओएस उच्च शिक्षित व्यक्ति वर्तमान देखंतु कोठी अछन्ती जेल रे को केस रे करप्शन केस रे तले जो करप्शन करिया पई तांका भितर भावटा आसिला कोठू पाठ पढ़ला बेले लक्ष्य कोन थिला अर्थ उपार्जन मनी कैरियर सक्सेस लक्ष्य नथिला ज्ञान लक्ष्य नथिला नीति को जानिबा लक्ष्य नथिला पृथ्वी को बुझिबा लक्ष्य नथिला जो प्रकृति विषय रे जीवन रहस्य विषय बुझिबा लक्ष्य नथिला निजर लुप्त दुर्बलता को चिन्हि परिबा एवं ता ऊपर पूर्ण कर्तृत्व अर्जन करि परिबा ये लक्ष्य नथिला लक्ष्य दिगे लक्ष्य को जीवन स्थिर करा है लक्ष्य हमर समस्त गोटी सेटा होते भगवान ए भगवान को पाको जाऊ जगा किए को बटे आसीबो एटा अलग बाटोडा अलग अलग किंतु लक्ष्य समस्त गोटी द डिवाइन एलोन इज आवर ऑब्जेक्ट जे हम समस्त लक्ष्य होची केवल भगवान के जणे भगवान खोज केते जणे भगवान में काम करछु आगो घर धंदा सरू तापर पाठ चलू एना टीवी सीरियल टा अछि एइला से पाठ चल करियो के जण घर जे पचली पाठ चलता करिया करिया जे को टाइम रे करिया को टाइम को ना दे ए तो 6:30 बेलू लगे दउछथि टीवी जे गला राती 9:30 10 पर्यंत केतरा बेले करिया 5टा 5:30 बेलू जो समय हम सीरियल नथियो माने से कोडा प्रायोरिटी रहउछथि हम सीरियल को सीरियल चलियो हेटा बेगात होबने तापर इन एडिशन जदि पाचटा हे करछु न नाही जदि से दिन को बागर बागर पडला कि आ गोटे पार्टी व्यवस्था दि हला पाचटा कि न हो चलियो कि सीरियल मिस होगी सीरियल मिस हो तला को प्रकार चेतना रे अछुटी अनुमान करो
ତାର ଚେତନାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କୁଆଡେ ଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ, all the problems of the existence are essentially the problem of harmony. All the problems of the existence are essentially the problem of harmony. अर्थात ये समग्र संसार रे जेते सब समस्या देखा देइछि तार कारण होछि essentially problem of harmony, संगतिर समस्या। हम निज भितरे संगति अछि, हम मन प्राण शरीर तो सत्ता और अंतरात्मा आत्मा अछंदी, तांको भितरे मेलताल अछि, तांको भितरे मेलताल नाही। जेतो तांको भितरे मेलताल नाही, हम भितर के असंगति, मन गोटे कथा चाहुतले प्राण आ गोटे कथा चाहबनी, शरीर आ गोटे कथा चाहबनी, आत्मा तार आ गोटे कथा चाहबनी। तो ये जो झिकाटोड़ा हो जंचे चारटा एक सत्ता, तांको भितरे संगति नाही। प्रथम संगठनटा कोउठ होवा दरकार, ए सत्ता मानक भितरे आग संगति निज भितरे करियो पड़े। अंतरात्मा हमर लीडिंग नवार दरकार, से कोडी अछंती हमर भितरे अछंती। मां गोटे बाणी कहले, द डिवाइन इज एवरीथिंग एंड इन एवरीवेयर। Man was created to discover the divine, and his mission is to manifest it. ମୁଁ ବାକି ଆଉଥରେ କହୁଛି, ମା କହିଲେ the divine is everything and in everywhere. भगवान होते सब किसी, किए भगवान ये चेयर टेबल पढ़ते भगवान, बही खाता ही भगवान, भेष ही भगवान, आम जो मैंने बसते समस्ते भगवान। The divine is everything, सब किसी होते भगवान हुए, and in everywhere, एवं भगवान सब जगह अच्छा। जेतु भगवान सब जगह अच्छा, man was created, भगवान को सृष्टि करा हेतला कोन भाई, to discover the divine, भगवान को आविष्कार करिया, and his mission is to manifest it। ए मानव जीवन जो अभिमुख्यटा हला कोन, ए भगवान को अभिव्यक्त करिया। ए काम करू करू का सुख अपना से आसे, सुख को खोजिया दरकार नहीं। अशोक भाई तार पाचर करे, से आपण डाकी दिले ना, आपण छाई गुडे कोन, आपण डाकी जाने ना, आपण को छाई गुडा की जाने, आपण सागरे छाई को धरि के आछन, छाड़ी गइले नहीं हैं। मुझे पचारि अशोक का देखते भाई मो कौन देखते ना, ता छाई बन देखते, ये तो समते छाई के धरि के आछन, ताले छाई के छाड़ी के आसी होजी ना, ता धरिया को चेष्टा करतरा दिखा जाती घरे बाधी के से हबो। छाई को गोड़ेले छाई जेमते धरा दिए नहीं, सेही भली सुख पिछा गोड़ेले सुख धरा दबनी। किंतु आपण एमिति गोटे व्यवस्था करंतु, सुख अपना छासी पहुंचो। एडी भोजीर व्यवस्था ठीक, बासनासी कुकुर आस्ते ना नहीं, आस्ते तो कुकुर इनवाइट कराइतले, बागर हला कुकुर इनवाइट करा जाए, बंधु बांधव रिलेटिव पड़िसा घर एमन डका आ कुकुर डका दियो कि से आगे आसीबे ना, जीवे केतोले भोजी सइला पर खलीराम पुतु माने आगे आसीबे पछे जीवे, बिना निमंत्रण आसीबे। ठीक से भली आमे जदि भगवान को आविष्कार करिया काम लागि जिवा, सुख को डाकिया दरकार नहीं। कुकुर भलिया से पछे पछे गोड़ी गोड़ी के, कुकुर जदि आपे आपे गोड़ी गोड़ी के आइला, भोजी जगह पहुंची गला। ठीक से भली जदि आमे भगवत कार्य निजको नियोजित कर दवा, सुख अपना छाए आसीबा, ता खोजिया पड़िबो। कि आमे कोन करछु, सुख खोजछु कोठी मिलियो, तो दुख को आमंत्रण करछु हला। मा लिखि जे हम मन में कहू, टू सीक फॉर प्लेजर इज द बेस्ट वे टू मेक योरसेल्फ मिजरेबल। बाणी आउथर कहू, टू सीक फॉर प्लेजर, सुख प्रति कामना करिया अर्थ होउची एडा सबुटु भलो बाट दुख को आमंत्रण करे। इज द बेस्ट वे टू मेक योरसेल्फ मिजरेबल।
ନିଜକୁ ଦୁଃଖୀ କରାଇବାର ଇଏ ହଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପନ୍ଥା। ମଣିଷ କାହିଁ ଦୁଃଖୀ ହଉଛି ଜାଣିଗଲା ତ, ସୁଖ କାମନା କରୁଛି ବୋଲି ଦୁଃଖ କରୁଛି ହେଲା। ଯୋଉମାନେ ସୁଖ, ଏଇଟା ଆଜି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଏ କଥାଟା, ଯୋଉମାନେ ସୁଖ ଖୋଜିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ରେଡି ହେଇଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନ ଖୋଜିବେ ସୁଖକୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଛାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ବେନିମନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ। କୋଉଟା ଦରକାର ତାହେଲେ? ଭଗବାନ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନା ସୁଖ ଖୋଜିବା ଦରକାର? କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପାଠ ପଢ, ଯଦି ଭଲ ନମ୍ବର ନ ରଖିବୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇବୁନି। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଦୁନିଆ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ମାସକୁ 50,000 ଦରକାର। କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ପଇସା? ପାଠ ପଢ। ତେଣୁ ତାକୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢା, ପୁଣି ଆସିଲେ ଟ୍ୟୁସନରେ ପାଠ ପଢା, ତାପରେ ସକାଳୁ ପାଠ ପଢା, ପୁଣି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବସିକି ପାଠ ପଢା। ମା ପଢେଇ ଦଉଛି ଖାଲି ପାଠ 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 ବ୍ୟତୀତ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଛୁଆଟା ବୋଧେ ଦୁନିଆରେ ପାଠ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ନମ୍ବର, କ୍ୟାରିୟର, ସକ୍ସେସ ହେଲା, ଏ ତିନିଟାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରିବା ଆମେ, ଆଜି ଯିଏ ଝିଅଟି ହେଇଛି ସେ ତା ମା ବାପାଠୁ ଶିଖିଛି ମୁଁ ବଢିଆ ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କରିବି, ତାପରେ ବଡ ହେଲେ ବାହାସାହା ହେବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାସାହା ହେବି ମୋର କଣ ଛୁଆ ପିଲା ହେବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରିବି। ତେଣୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେଣି କୋଉ ଭଳିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ବାହା ହେବି ହେଲା। ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ତାର ଥିବ ନା ନାହିଁ, ଲାଇଫ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରି ହବ ନା ନାହିଁ, ପିଲାକୁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଦେବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ପଇସା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଗରିବ ଧଦଡା ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି, ଖାଇବାକୁ ନଥିବ, 3 ଟାଇମ ଯାକ ଠିକରେ ପେଟ ଭରି ଖାଇ ପାରୁନଥିବି, ଏଭଳିଆ ଘର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ମନୋଭାବ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଢୁକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପିଲାମାନେ ତ ବଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କଣ ହଉଛନ୍ତି? ଅର୍ଥ ପିପାସୁ ରାକ୍ଷସ ବନି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସମାଜକୁ କିଏ ଗୋଳମାଳ କରୁଛି? ସମାଜକୁ କିଏ ଗୋଳମାଳ କରୁଛି ଟିକେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ବୟସରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଭାବନା ରହିବା ଦରକାର, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗତ ଭାବନା ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ଭାବନା ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ସୁମହତ ଚିନ୍ତା ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଉଦାରତାର ଭାବ ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଭଲକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଗୁଣ ତା ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ ହେବା ଦରକାର, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗତ ଭାବନା ତା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେଇ ବୟସରେ ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଟଙ୍କାର ପାହାଡର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ? ସେ ଛୁଆ ବଡ ହେଲା ପରେ ଅର୍ଥ ପିପାସୁ ରାକ୍ଷସଟିଏ ବନିବ। ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଲା ଭୁଜାଲି ବାହାର କରିବ, ପିସ୍ତଲ ବାହାର କରିବ, ବାଟରେ ଘାଟରେ ଛେକିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ରବରିଂ କରିବ ହେଲା। ଟଙ୍କା ଦରକାର, ସେ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବୁଝିବ। ଯଦି ତ କିଏ ଗଲା ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦବ, ଉତ୍ତେଜନା, ତାପରେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଦବ, ନୃଶଂସତା ବର୍ବରତାର କାମ ସେ କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇବ। ଆଜି ସମାଜରେ ସେଇ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବର୍ବର କାମ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ତାର ସମସ୍ୟାଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ହେଲା ମନି, କ୍ୟାରିୟର, ସକ୍ସେସ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ ଭଗବତ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମ ପିଲାକୁ ଚଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଡକ୍ଟର ବନେଇ ପାରିବା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବନେଇ ପାରିବା, ଲେକ୍ଚର ବନେଇ ପାରିବା, IAS OS ଅଫିସର ବନେଇ ପାରିବା, ଭକ୍ତଟିଏ ବନାନ୍ତୁ ଅଧିକା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହବ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ବନାନ୍ତୁ ହବ? ହବନି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜ୍ଞାନୀ ନା ମୂର୍ଖ? ଜ୍ଞାନୀ। ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଚାକିରି ମିଳିଲାନି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ହେଲା, ପୁରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଚାକିରି ମିଳିଲାନି। କାହିଁ? କାରଣ ସେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିନଥିଲେ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ସେ ସଂସାରକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଆସିଥିଲେ କଣ ପାଇଁ? ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାରେ ଗଢିବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀକୁ ଦିବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତର ଯୋଉ ମହନୀୟତା ତାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିକିରିତ କରି ଭାରତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ମହାନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଚାକିରିଟିଏ କଲେ କଣ ଅତି ବେଶୀରେ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବ କେତେ ବର୍ଷ? 60 ବର୍ଷ।
60 वर्ष पर कौन हो सरकार किक मार पड़ा यू आर रिटायर्ड ओल्ड हो गला रिटायर्ड आओ से लाइफ रिस्क न तापर तेरे 60 वर्ष पर आप बंचिया नहीं मन 60 वर्ष बंचिया ना मोर समुदाय आयो सेटा सेठी तापर बंचु ना अच्छा तापर तेन जीवन दायित्व नब किए आम को जो टंका चाकरी एटा कथा बुझुजी एना चाकरी नहीं टंका नहीं तल तापर लाइफ कथा की बुझियो भगवान बुझे अच्छा ये जो भगवान बुझे कहीं मूलर कहीं भगवान धर नथलु चाकरी पर कहीं भगवान धरछु भगवान सदर सब सुनियो तो हैं प्रथम धरिनु लास्ट रे भगवान को धरियो सुनियो तो भगवान निर्दय न सुनिबे किंतु जतक लाभ करिया कथा से लाभरु हमें निश्चित कमी जीव ना तेरे भगवान का कृपाटा मूलर दरकार ना लास्ट मूलर दरकार मूलर आम कृपा को लास्ट दरकार केते जन कृपा चाहते कहना मो पिला भगवान का कृपा चाहू तारी कृपा ता भीतर जो संभावना अच्छी से फुटियो के जन चाहिए चाहिए तेना माटीए जदि गर्भरे धारण करथिला बेले सी यदि चिंता कलानी उच्चाभिलाषर कथा बढ़िया बंगलाटे बनैबी बढ़िया दामी कार पार थो फ्लाइट रे उड़ुदी फॉरेन ट्रिप करदुबी पुला पुला टंका मोर बैंक बैलेंस थो ताले लाइफ मोर ठीक है जदि एई भली एक एम्बिशन मा भीतर क्रिएट हला ता गर्भरे से जाको धरची ता भीतर कोन दे रे से भावना तेर हबना नहीं से भावना को नहीं के तले पिलाटा जन्म हला तापर से दुनिया रे से कथा ही खोजियो ताको ए पाठचक्र मां से फोटो हेडा भल लागियो कारण ता मां गर्भ धारण करतिला बेले से मां को फोटो पाकु जाईनी पाठचक्र करनी मां नाम जपी नहीं बा भगवत धारा जीवन को गड़ी नहीं ता पिला भीतर काई से प्रभाव पड़ियो तल पिलाटी को आनिया बाय हेले समाज को बदलिवा को हेले गोटे मार केमती का भूमिका अच्छी जानी होची बापार केमती भूमिका अच्छी जानी होची केते जण मां बापा आजकल यही कथाटा को जानते जानना हाँ बासा हेले तो छुआ पिला हुंती हेले तापर तंकर केयर लिया जाए तापर 5 वर्ष हेले स्कूल रे ना लिखेई तो पाठ पढ़ेवा दरकार तेणु पढ़ेलु तार स्वास्थ्य प्रति किसी अल्प बहुत जत्न नेलु तापर ताको भल भल स्कूल कॉलेज रे पढ़ेई ता पैसा सेवा खर्च करी कौन गोटे एंगेजमेंट हला भलिया जेमती आम ऊपर बोझ हबनी ताको चाकरी कर दो बस सला से पुणी बुढ़ा बुढ़ी हम से मरो आम मरु बस ये तो संसार कहीं आम पिला दिव्य पिलाटा कहीं हबनी आम पिला कहीं श्रीकृष्ण हबनी आम पिला कहीं विवेकानंद हबनी आम पिला कहीं श्रीरामचंद्र हबनी आम पिला कहीं हनुमान हबनी आम पिला कहीं रामकृष्ण परमहंस हबनी आम पिला कहीं जीशु बनिबनी आम पिला कहीं श्री चैतन्य बनिबनी आम पिला कहीं निमाई चरण बनिबनी कहीं बनिबनी केते जने चाहिए माँ बापा केते जने बापा माँ चाहते ये कथा चाहूना चाहते मो पिला पाठुआ हो बड़ चाकरी कर मोर ना रख बड़ चाकरी ना बापा माँ माने पिला को चाकर बनने जिते तत्पर भगवान को सेवक बनने तत्परता प्रकाश कर कौन कह टर्म बुझा बापा माँ माने चाकर बनने पिला को जिते तत्परता प्रकाश कर भगवान को सेवक बनने तत्परता प्रकाश करना तो संसार अवस्था कौन हम संसार अवस्था कौन हम कहतु चाकर हम मैंने कार चाकर हम सरकार चाकर हम अच्छा जदि जन सरकार चाकर है ता स्वाधीनता रहिबो तार स्वाधीनता रहिबो कि से स्वाधीन और किसी करि परिबो भीतर जो विकास अंतर जो विकास कोठी अछि स्वाधीनता रे ना बंधन मां कहले एक स्वाधीन और स्वाभाविक अभिवृद्धि ही यथार्थ विकास रो शर्त बाणी मनला माउतर कहछि एक स्वाधीन और स्वाभाविक अभिवृद्धि ही यथार्थ विकास शर्त गोटे स्वाधीन भाव रहा दरकार स्वाभाविक विकास हवा दरकार को पिला कौन हो बोली आसी आमे आम इच्छा को लदी दबानी
ସିଏ ଯାହା ହବା କଥା ସିଏ ହବ ସ୍ୱାଭାବିକ। ମୁଁ ତାର କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। 4 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲା ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତା ବାପା ଭାର ଆଣେ, ମା ଗୋଛା ଆଣେ। ଛୁଆକୁ ମତେ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ମତେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଛା ମୁଁ ନେବି। ତେଣୁ ତା ବାପା ସାଇଜ କରିକି କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଇଏ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଭିଡ଼ିକିରି ଆଣେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଯାଏ, ବାପା ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି, ଛୁଆ ମଝିରେ, ମା ପଛ ପଛେ ଚାଲିଛନ୍ତି। 2 ମହଲା କୋଠାରୁ ବାଲକୋନିରୁ ଥାଇକି ଜଣେ ସାହେବ ଦେଖିଲେ ଏ ଛୁଆଟି ବଡ ଖୁସି ମନରେ ଯାଉଛି, ତା ମନେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ବି ନାହିଁ। ସାହେବଙ୍କର କାଠ କିଣିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡାକିଲେ, ସବୁ ତ କାଠ ରଖିଲେ। ତାପରେ ସେ ଛୁଆକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଗୋଛାଟା କିଏ ବାନ୍ଧିଛି? କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାନ୍ଧିଛି। ଆଚ୍ଛା ଫିଟେଇ ଦେଲେ ବାନ୍ଧୁ? କହିଲା ହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଫିଟେଇ ଦେଲେ, ଦେଖିଆ ବାନ୍ଧିଲୁ। ସିଏ ଯେ ତେବେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ବାନ୍ଧୁଛି, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରି ବାନ୍ଧିଲା। ଆରେ ବାଃ, ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଡି ଜାଣିଛୁ? ପାଠ ପଢୁଛୁ? ନାଇଁ। କଣ ପାଇଁ? ସକାଳ ହେଲେ ତ ମୋ ବାପା ମା ନେଲେ ମତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଆସିଲେ ତ ଉପରଓଳି ନେଲେ ମାର୍କେଟକୁ କାଠ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସ୍କୁଲ କେତେବେଳେ ଯିବି? ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି ତତେ ଏଠି ପାଠ ପଢାଏ, ତୁ ମୋ ଘରେ ରହିବୁ? କହିଲା ଆଜ୍ଞା। ପାଠ ପଢିବା ଇଚ୍ଛା ଅଛି? କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କାଲିଠୁ ଆ। ତା ପରଦିନ ସାହେବଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ଆସିଲା। କହିଲା ଆପଣ ତ ଅଫିସ ପଳେଇବେ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ନା ତୁ ଆମ ଘର ସଜାଡିବୁ, ତତେ ଯୋଉଟା ଅସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଡିବୁ। ସାହେବ ପଳେଇଥାନ୍ତି ଅଫିସ, ଇଏ ତାଙ୍କ ଘର ସଜାଡେ। ଇଏ ଯୋଉ ଘର ସଜାଡେ, ତାଙ୍କ ବେଡରୁମ, ତାଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ ସବୁ ସଜାଇଛି। ସାହେବ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ପିଲାର ସକାଳ ଦେଖି। ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, 3 ଦିନ ଗଲା, 4 ଦିନ, କିଛି ଦିନ ଗଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଅବଜର୍ଭ କଲା। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି, ତା କିରଣଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡୁଥିଲା, ବାଲକୋନି କାନ୍ଥରେ ପଡୁଛି। ସିଏ ତ କଳାଗାର ଦେଇକି ଚିହ୍ନ ରଖିଲା। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡିଲା, ସେଠି ବି କଳାଗାର ଦେଲା, ଅଙ୍ଗାରରେ ଟାଣି ଦେଲା ଗାର। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡିଲା। ଏମିତି ଯୋଉ ବଦଳୁଛି, ସେ ସାହେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ହଉ ପଚାରିବ। ତାପରେ ବାଲକୋନିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ଘର ଭିତରଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇଛୁ, ଏଇ ବାଲକୋନି କାନ୍ଥଟାକୁ କାହିଁକି ବିଲେଇ ରାମ୍ପିଲା ଭଳିଆ ପକେଇଛୁ? ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା? ସେଟା ନାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ବୋଲି। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସେଇଟା। ଓ ଏଇଟା ତ ପ୍ରଶ୍ନ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ସକାଳେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠି ଥିଲା, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏଇଠି ପଡିଲା, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡିଲା। ଏମିତି କାହିଁକି ବଦଳୁଛି? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ କାହିଁକି ରହୁନି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହୁନାହିଁ? କେତେ ବର୍ଷର ପିଲା? 4 ବର୍ଷର ପିଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ 4 ବର୍ଷିଆ ପିଲା, ତା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଉତ୍ତର ତାକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ସିଏ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଥିଓରିରେ କହିଲେ ଏଇଟା ହବନି। ତେଣୁ ମତେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଡେଲ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଡେଲ ବନେଇବି, ସମୟ ମାଗିଲେ, କହିଲେ ମୋ 2-4 ଦିନ ସମୟ ଦେ। ତାପରେ ସେ ସମୟ ନେଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ମଡେଲ ବନେଇକି ଆଣିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ମଡେଲ ବନେଇକି ଆଣିଲେ, ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏମିତି ଘୁରେ, ଏମିତି ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଏମିତି ଢଳିକି ରହେ, ଏମିତି ଦିନ ଏମିତି ରାତି ହୁଏ, ଏମିତି ଛାଇ ପଡେ, ପୁରା ମଡେଲଟା ବୁଝେଇଦେଲେ। ତାକୁ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ, ଏମିତି ଢଳିକି କାହିଁ ରହୁଛି, କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଢଳିକି ରହୁଛି, ଅଧିକା ଢଳିଲେ କଣ ହବ, କମ ଢଳିଲେ କଣ ହବ, ତାକୁ ତର୍ଜମା କରି 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 କରି
शेष से बनीगला मैथमेटिशियन जो मैथमेटिशियन पाठ आम समझ पढ़े से होती पिथागोरस मुझे पिथागोरस जीवनी कथा कहती अनुमान कर जो पिला 4 वर्षर पिला के भाभी से जन पृथ्वी जन विशिष्ट गणितज्ञ हम बोली कि संभावना थिला कि नहीं सुजोग मिलला फुटिला शिक्षा होची सेटा तेणु प्रत्येक पेरेंट्स यही कथाटी बुझा दरकार बर्तमान समाज को बदलवा देले पिला जो कर्तव्य बोध रही आग शिक्षाटा कौन बुझे पेरेंट्स मैंने शिक्षा कौन बुझी ना सी पिला को कौन शिक्षा करेंगे पिला को किसी शिक्षा दे पारे कारण बापा माँ निजे जानना शिक्षा शिक्षार प्रकृत परिभाषा है एक विकासशील आत्मा मध्य जो सर्वोत्तम कथा अंतर्निहित हो रही बाहर को आनिबा एवं एक महत्तम उद्देश्य रे व्यवहार निमित्त परिपूर्ण करी गढ़ी तोड़े सहायक होगा बाकी आउ थे कह शिक्षा कौन है एक विकासशील आत्मा मध्य जो सर्वोत्तम कथा अंतर्निहित रही आम सब गोटे गोटे ग्रोइंग सोल अभिवृद्धिशील आत्मा आम भितर अनेक संभावना लुचिकी अच्छी एवं सबुठ बड़ संभावना आम भगवान हबार संभावना शिक्षार काम है आम भितर जो महत्तम दिगटा लुचिकी अच्छी शिक्षार काम है से महत्तम को बाहर को आने जोड़ा भितर अच्छी से बाहर को आने खाली बाहर को नहीं आसिले चलनी महत्तम उद्देश्य व्यवहार करने परिपूर्ण कर यहीटा हूँ शिक्षा केते जन बाबा माँ जानते कहना आ 5 मिनिट तापरे आजिर पेरेंट्स माने पिला मान को जो दृष्टिकोण रे देखुचंदी निज इच्छा को लद दउछन पिला गोटे कौन स्वतंत्र संभावना नहीं कि आसी ताकू फुटेवा देरे तत्पर प्रकाश मु जहा चाहूँ मो पिला से कहीं कहीं पिला को बनै जंदी आपण पिला को आपण बनै जंदी कि एते डिमांड्स कर जंता ठी पिला किए बनै छी कोंतु पिलाटा कहार है कोंतु पिलाटा भगवान करना हमर देखिया गोटे माटे जे पुडा झियो करना एते यदि बनेवा कैपेसिटी अछि पुडा झियो कर हाथ रे 5टा अंगुठी दिया 6टा अंगुठी करूना हबो मां किछि करि परने तापर कहछि मो छुआ हैं मां किछि करि परने तापर कहछि मो छुआ इज अटैचमेंट से के भाभी परनेटा भगवान होतिला तो सीए जो प्रकार आचरण भीतर करे सी जो परिवेश भीतर रहे से प्रकार प्रभाव को से रिसीव करे गर्भर थिला बेले माँ जब मोबाइल चलाउथे मोबाइल देखुथे से छुआ जन्म होणु कुआडे गला मोबाइल मोबाइल रखी ना तमे मो मम्मी नो तुमको मो मम्मी स्वीकार कर परबिनी तमे मो मम्मी नो के तमे डैडी नो मोबाइल दे लिया ना माँ मान तो बढ़िया सुविधा पाई छुआ यदि कांदिला मोबाइल लगे दियो गला चुप भल मेडिसिन हैं आम जानी पारनु पिला भितर को प्रकार मारात्मक प्रभाव पकाउछ हला सीए जे गोटे अभिवृद्धिशील आत्मा आत्मा में खोराक कोन मोबाइल आत्मार खोराकटा कोन मोबाइल आ मोबाइलटा धरुछ तेणु जेहेतु से गोटे आत्मा तार विकास पाई तार खोराकटा कोन हेई पारे चिंता करंतु गर्भरे थिला बेले माँ जदि रागी थी सपोज आज सावित्री पड़ी जाइए पिला के गर्भरे भाई चाकरी कर तेणु कही 70,000 पाठटा आंदे बरगढ़ आड़ कही कौन है दरमा मिलला नहीं कि कौन गोटे प्रोब्लेम है शेष 2,000 टका साड़ी धरिक आस रख तुम शाढ़ी आज सत्यवान सावित्री रिलेशन कट है तेणु घरे जेहेतु बहु अच्छी तेणु जहाँ जमी रोषेबास करदेवी है खाए न खाओ न खाओ ना गोड़ काची काची नाक भण भण करी दम दम चली मुह आड़ आड़ मुह फण फण यही अवस्था भितर जो रोषे कर अन्य सहित जो बिहेव कर घर परिवेश केमती हम
ସେଇ ପ୍ରକାର ଚେତନାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ବନା ହଉଛି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ତା ଭିତରେ କଣ ତିଆରି ହେବ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦେଖୁଛ ପିଲା କାହିଁକି ରାଗି, ପିଲାଟା ରାଗି ହବା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ମା ଯଦି ଶାନ୍ତ ଥିଲା ତାର ଛୁଆ ଶାନ୍ତ ହବ। ମା ଯଦି ରାଗି ଥିବ କେବେ ତାର ଛୁଆ ସେ ରାଗକୁ ରିସିଭ କରିଥିବ। ଅନେକ ଅଭିଭାବକ ମତେ କହନ୍ତି ଭାଇ ପିଲାଟା ବଡ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆମର ଜମା ଚୁପ ହଉନି, ମାନେ ଭୁଲରେ ଆଉ ପିଲାକୁ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି କହିବନି। এটা ଥରେ ମୋ ଆଗରେ କହିଲ ଆଉ କଦାପି ପିଲା ଆଗରେ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ, କାରଣ କୌଣସି ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଯାହା ଭିତରେ ଏତିକି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତମେ ସେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଜାଣିପାରୁନ, ଉପଯୁକ୍ତ ଖୋରାକ ବା ଫିଲ୍ଡ ଯୋଗେଇ ପାରୁନ, ତେଣୁ ତାର ଯୋଉ ଏନର୍ଜେଟିକ ଯେତିକି ସେ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି ଏନର୍ଜେଟିକ ସେତିକି ହଉଛି, ତାର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସବୁଗୁଡାକ ବିକାଶ ହଉଛି। ତେଣୁ ତାର ଶକ୍ତିକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର କାହିଁ, କ୍ଷେତ୍ର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲରେ ଧର ପିଲାର ହାତ ଗୋଡ ଖୁଜୁ ଖୁଜୁ ସେ କଣ କରିବ? ପିଲା ପିଠିରେ ପେନସିଲ ଗାରେଇବ, କଲମରେ ଗାରେଇବ, ଡ୍ରଇଂ କରିବ ପିଲା ପିଠିରେ, ତା ସାମ୍ନା ପିଲା ପିଠିରେ ବସିକି ଗାରଉଥିବ, ହେଟା ତ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ଆଉ ହେଲା। ସାମ୍ନା ପିଲା ପିଠିରେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ହକି ତା ପିଠିରେ ଗାରଉଥିବ। ମୋ ପିଠ କଣ କଲୁଣି ଦବ ଚଟଣାଟେ, ତୁ କଣ ମାରି ଦଉଛୁ, ଇଏ ମାରି ଦଉଛୁ ଚଟଣା, ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଖିକିରା ଖିରି ବାସ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟାମି କଲା କଣ ପାଇଁ? ତା ପିଠିରେ କାହିଁ ଗାରେଇଲା? ତାର ହାତ ଖୁଜୁ ଖୁଜୁ ହେଲା, ତାର ଏନର୍ଜି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗେଇନୁ। ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗେଇଦବା ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହବନି। ଏକ ଦୁଇ, ପିଲାର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଆମର ନଲେଜ ନାହିଁ ହେଲା। ପିଲାର ପ୍ରକୃତିରେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ସେ ଖାଇବ, କାହିଁକି? ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା କାହିଁକି ସେ ଖାଇବ, ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁ ସେଇଟା କାହିଁକି ସେ କରିବ? ଆମର କଣ ହାଇଜିନିକ ନଲେଜ ଅଛି? ପିଲା ପାଇଁ କୋଉଟା ପ୍ରକୃତ ଖୋରାକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ? ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଆତ୍ମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନାହୁଁ, ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଆତ୍ମସତ୍ତା ବୋଲି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିନାହୁଁ, ଆତ୍ମାର ଖୋରାକଟା କଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଆବିଷ୍କାର କରିନୁ, ପିଲାକୁ ଏଟା ଯୋଗେଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅବଚେତନଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି। ନମ୍ବର ଥାର୍ଡ, ଯୋଉଟା ରିକଭର ହବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ପିଲାର ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟାମି ରିକଭର ହବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏବେଠୁ ଯୋଉମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବେ। କାହିଁକି? ପୁଅଟିଏ ଝିଅ କିଏ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି, ବିବାହ କଲା ପରେ କହିପାରିବା ପୁରା ଆସ୍ପୁରା କରି କରିକା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରିକା ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆସ୍ପୁରା କରି କରି ସଚେତନ ଭାବରେ ସେମାନେ କେହି ମିଳାମିଶା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଉ ଅବଚେତନତା ଭାବରେ ଅଚେତନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାମୀ ମନୋଭାବକୁ ନେଇକି ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ ମିଶୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଅବଚେତନଗତ ଭାବରେ ମିଶିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବଟି ରହିଲା ମା ଗର୍ଭ ଭିତରେ, ସିଏ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇକି ଆସୁଛି ଦୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଭାବୁଛି। ମାତୃଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପନା କରିବା ସମୟରେ ପିତା ଓ ମାତା ଚେତନାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ତାହା ହିଁ ପିଲାର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିର୍ମାଣ କରେ। ଜାଣିଛ କେତେ ବଡ ସାଂଘାତିକ କଥା ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁନି ହେଲା। ତେଣୁ ଆମ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହବ କି ଭଲ ହବ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ଛୁଆ ମାନେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେଠୁ ସଚେତନ ହବା ଦରକାର, ପାଠଚକ୍ର ଭିତରକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ କେବେ ହବାନି, ମାଙ୍କୁ ଧରିଛୁ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପାଇଁ ଶେଷ କରିବି। ଜଣେ ସାଧକ ଆଶ୍ରମରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ରହିଲେଣି। ଥରେ ଜଣକୁ ସେ ହାତ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଅନେକ ପାମିଷ୍ଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ହାତ ଦେଖେଇଲେ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ, ଆରେ ତମେ ତ 40 ବର୍ଷ ପାଣିରେ ବୁଡିକି ମରିଯିବ। ମୁଁ ପାଣିରେ ବୁଡିକି ମରିଯିବି? ତମର ତ ଏଟା କହୁଛି ହାତ। ତାପରେ ବଡ ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ, 40 ବର୍ଷରେ ପାଣିରେ ବୁଡିକି ମରିଯିବି? ତାପରେ ଯାଇ ମା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମା, ମୋ ହାତ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ଦେଖିକି କହିଲେ ମୁଁ 40 ବର୍ଷରେ ପାଣିରେ ବୁଡିକି ମରିଯିବି। କଣ ମା ଏଟା ସତ? ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ, ମାଙ୍କୁ ବି ମାଲୁମ ନା ସେ ନଲେଜ। କହିଲେ ହଁ ତ ସେ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, 40 ବର୍ଷ ତମ ପାଣିରେ ବୁଡିକି ମରିବା ଯୋଗ ଅଛି। ବଡ ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ତମେ କାହା ପାଖରେ ଅଛ, କାହା ପାଖରେ କୁହ? ମା ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛ ତ ମରିବା ବିଷୟ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କଲନି? ମୋ ପାଖରେ ଅଛ ତମେ ଅମରତ୍ୱ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ତ ମୋ ପାଖରେ ଯାଇ ମରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ହଉ ତମେ ସାଧନାରେ ଲାଗି ରୁହ, ତାପରେ କଣ ହବ ଚିନ୍ତା କର।
ତମେ ଏ ମରଣକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କର ନା, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ସେଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କର, କାମ କରି ଚାଲିଲେ 40 ପାର ହେଇକି 42 ହେଇଗଲା, ହେଲା କିଛି ହେଲାନି। ତାପରେ ଆସି ମା କହିଲେ, ମା ମୋର ତ 42 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କାହିଁ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ମୋ ହାତ ଦେଖିକିରି ମରିବା କଥା, କାହିଁ ମୁଁ ତ ମରି ନାହିଁ, ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ କଣ ଭୁଲ କହିଲେ? କହିଲେ ଦେଖ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି, ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଯଦି ଗଛରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବଟେ କି ଗୋଟେ ଫଳଟେ ପାଚିଗଲା, ଖସିବ, ତଳେ ପଡିବ, ତଳେ ପଡିଲେ ଭାଙ୍ଗିବ ନା ନାହିଁ, ଛିନଛତ୍ର ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ, ହବ। କିନ୍ତୁ ପଡିଲା ବେଳେ ଯଦି ମଝିରୁ ହାତଟେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି କ୍ୟାଚ୍ କରିନେଲା, ତଳ ପଡିବ କି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହବ କି? ବାସ୍ ଠିକ ସେଇଭଳି ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଟା ଅଛି ମାନେ ଏଟା ହବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଇଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବୁଝିହଉଛି, ମଦର୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହଉଛି ମାଇଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛି, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ବରାଦ ଶକ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଗଲା, ତେଣୁ ତା ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ମାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିବ ସେଠି ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ। ଆମେ ସବୁ ମାଙ୍କୁ ଧରିଛୁ ନା ଆଉ କାହା ଧରିଛୁ? ବାପା ମା ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ପିଲା ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁ, ତାର ଯାହା ଦରକାର ମାକୁ ଡାକୁ, ସବୁ କିଛି ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ କଣ କରିପାରେ, ମୁଁ ବାରି ଲିଭିଂ ଘଟଣାଟା କହୁଛି। ତା ବାପା ମା ସଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ତା ବାପା, ମା ଟିକେ କମ, ବାପା କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଶ୍ରୀରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠେ, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ତାର ଜପ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା କରେ। ସକାଳ 6 ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥିବ, ହେଲା, ଏକ୍ସରସାଇଜ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ 6ଟା ଯାହା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଏଟା ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା LKG ରେ ପଢୁଛି, ତା ପଡିଶା ଘର ପିଲା ବି LKG ସାଙ୍ଗ, ତେଣୁ ତା ବାପା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ତା ମା ବି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବାପା କେତେବେଳେ ମା ନେଇକି ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ତା ବାପା ଛାଡି ଦେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଦେହ କଣ ହେଲା, ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ତା ମା କଣ କଲେ, ଇମିଡିଏଟ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲେ। ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ତାର ସେନ୍ସ ଆସୁନି, ହସ୍ପିଟାଲ ଯେହେତୁ ସେନ୍ସ ଆସୁନି, ତେଣୁ ବଡ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ପଡିଲେ, କାନ୍ଦିଲେ। ତାକୁ ଡକ୍ଟର 24 ଘଣ୍ଟା ଅବଜର୍ଭ ରଖିଲେ, ୟାର ସେନ୍ସ ଆସୁନି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ମେଜର ଜିନିଷ ହେଇଥିବ ତା ଭିତରେ। 24 ଘଣ୍ଟା ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ଆଡମିସନ କରି ରଖେଇଦେଲେ। ତା ମା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଫୋନ କରି କହିଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ମେଡିକାଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ଯଦି ଇଏ ହଉଛି ଆମ ପଡିଶା ଘର ପିଲା ହାତରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ କହିଦେଲେ। ପଡିଶା ଘର ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ। ଆଗ ଘରେ ଚାବିକାଠି ପତ୍ର ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପଡିଶା ଘରେ। ପିଲା ପଡିଶା ଘରେ କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ, ନାଇଁ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବି, ଆମ ଘରେ ରହିବି। ତେଣୁ ତା ପଡିଶା ଘର ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘର ଖୋଲିଦେଲେ। ମୋ ମମି ଡାଡି କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ନା, ତୋ ବାପାଙ୍କର ଏମିତି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଯେ ତୋ ମମି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇକି ଆଣିବେ, ଏଠି ଥା ଆମ ଘରେ। ତା ମନ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ସେ ସେଇଭଳିଆ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଥାଏ, ବେଗକୁ ଧୋଇଦେଲା, ସିଧା ମା ସଙ୍ଗ ଫଟୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଫଟୋ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇକି କହୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମକୁ ମୁଁ ଦିନେ ଡାକିନି, ତମେ କେମିତିକା ଭଗବାନ, ତମକୁ ଯିଏ ଡାକିବ ତମେ ତାକୁ ଦେହ ଖରାପ କରେଇବ? ତମେ ଏମିତିକା ଭଗବାନ ହେଇଛ? ତମକୁ ଯିଏ ଡାକିବ, ତମକୁ ଯିଏ ଫୁଲ ଦବ, ତମକୁ ଯିଏ ଧୂପ ଦବ, ତମକୁ ଯିଏ ଭକ୍ତି କରିବ, ତମେ ତାକୁ ରୋଗ ଦବ? ତମେ ଏମିତିକା ଭଗବାନ ହେଇଛ? ମୋ ବାପାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି, ସେ କାହିଁକି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଛନ୍ତି? ତମେ କେମିତିକା ଭଗବାନ ହେଇଛ? ତମକୁ ତ ସେ ପୂଜା କରନ୍ତି, କେମିତିକା ଭଗବାନ ହେଇଛ? ତାକୁ ରୋଗ ଦେଲ, ସେ ମେଡିକାଲ ଗଲେ। ଯଦି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆୟୁଷ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋ ଆୟୁଷ ନେଇଯା, ମୋ ବାପା କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ଆସିବା ଦରକାର। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକା ସେଇଠି କହିଲା, ଧକେଇକା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା ପରେ ମିରାକଲ ଭାବରେ ମେଡିକାଲରେ ତା ବାପାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଆସିଛି। ତ ସେନ୍ସ ଆସିଯାଇଛି, ମୁଁ କଣ ମେଡିକାଲରେ, ମୋର କଣ ହେଇଛି? ନାଇଁ ମୁଁ ମେଡିକାଲରେ ରହିବିନି, ମତେ ନେଇ ଚାଲ ଘରକୁ। ମାନେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଖାଲି ବାଉଳି ହେଲା ତା ବାପା। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ସେନ୍ସ ଆସିଗଲା ପରେ ସବୁ ନର୍ମାଲ ଅଛି, କଣ ଏମିତି ହେଲା ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବି କାମ କରୁନି। ହଉ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ। ତ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ, ଘରେ ଆସିଲା, ଆଗ ମା ସହିତ ଫଟୋ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ।
ରାତିରେ ମା ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖା ଦେଇ କହିଲେ, ତମ ପିଲା ଆଜି କଣ କରିଛି ଜାଣିଛ? ମୋ ସହିତ ବାର୍ଗେନିଂ କରିଛି। କଣ କରିଛି ମା? ସେ କହିଛି ଯେ ତମକୁ ଯିଏ ଡାକିବ ତମେ କଣ ତାକୁ ରୋଗ ଦବ? ତମେ ଏମିତିକା ଭଗବାନ ହେଇଛ? ଯଦି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆୟୁଷ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋ ଆୟୁଷ ନେଇକି ମୋ ବାପାକୁ ଦିଅ, ମୋ ବାପା ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତମେ କଣ ମା ସେଇଆ କଲ? ତା ଆୟୁଷ ନେଇକି ମତେ ଦେଇଛ। ମୋ ଛୁଆଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ସେ ଦିନ ଟିକି ଛୁଆଟା, ତାର ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆହୁରି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ତମେ କଣ ମା ସେଇଆ କଲ? କହିଲେ ନାଇଁ, তো ଛୁଆର ଯୋଉ ଆକୁତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା, ମୁଁ କୃପା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ତେଣୁ ତମେ ରିକଭର ହେଇଗଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଏ ସିନସିୟର ପ୍ରେୟାର ନେଭର ଫେଲ୍ସ। କେତେ ଜଣ ବାପା ମା ପିଲାର ଉପଯୁକ୍ତ କରି ଗଢିବା ପାଇଁ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା କହିବି, ଏଇଟା ଶେଷ। ଜଣେ ମା ତା ଛୁଆଟିର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଅନେକ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲା ପରେ କେହି ସାହସ, କାରଣ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା, 4 ବର୍ଷ ଭିତର ଛୁଆଟା, କେହି ହାର୍ଟ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଜାଣିଲେଣି ୟାର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଶେଷରେ ସବୁ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା, ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ହାର୍ଟ ଉପରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତର ଫେମ୍ ବହୁତ। ସେ ଖୁବ କମ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହନ୍ତି, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ତାର ବାହାରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରି ସିଏ ୟେସ୍ ମାରିଦେଲେ, ଜାଣିଥାଉ ଛୁଆ ଓକେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବା 3 ମାସ ଆଗରୁ ହୁଏ। ଆଉ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଆତ ମାତ୍ର 60 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଅଧିକ ଦେଖିବେନି। 60 ଜଣଙ୍କର ଦେଖିବେ, 3 ମାସ ଆଗରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପଡିବ ନା? ବଡ ହତାଶ ନିରାଶ ହେଇସାରିଲେଣି ସେତେବେଳକୁ। ଯାଅ, ସେ ବଡ ନିରାଶ ହେଲେ, ନା ମତେ 3 ମାସ ଆଗରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବି, ତାଙ୍କ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇବା ବଡ ମୁସ୍କିଲ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶା ଛାଡିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛୁଆକୁ ଟେକି ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଯୋଉ ଛୁଆଟିକୁ ମତେ ଦେଇଛ, ତମରି ଦାନ, ତେଣୁ ସେ ବଞ୍ଚିବ କି ମରିବାଟା ତମେ ହେଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ। ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଯେ କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫେମସ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ଆୱାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି। ଇଏ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯାଉଛ, ହଠାତ୍ ଫ୍ଲାଇଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପାଇଲଟ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଫ୍ଲାଇଟକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରେଇଦେଲେ। ନା, ଏ ଜାହାଜ ଉଡାଜାହାଜ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ବିପଦ ଅଛି, ଲାଇଫ ରିସ୍କ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଡାଜାହାଜ ଯିବ 10 ଘଣ୍ଟା ପରେ। ତେଣୁ ସବୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ 10 ଘଣ୍ଟା ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ସବୁ କଥା ଏୟାରପୋର୍ଟ ତରଫରୁ ବୁଝା ହବ, ଆନାଉନ୍ସ କରିଦିଆଗଲା। ଇଏ କିଛି ନା, ମୋର ତ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମିଟିଂଟା, 10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ ଯିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଯିବି କାହିଁକି? এই ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ତାଙ୍କ ତିଆରି ହେଲାଣି। ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛନ୍ତି। ଜଣେ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଅଫିସର ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ବସୁନାହାନ୍ତି, କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ନାଇଁ, 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ତ ଡିକ୍ଲାର ହେଲାଣି 10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ ଛାଡିବ, ଏ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ନବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଯିବି କାହିଁକି? ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଗଲି। ସେତେବେଳକୁ ପାଖ ସମୟ ବହୁତ ପାଖାପାଖି ଆସିଲାଣି। ତା ଛଡା କେତେ କିଲୋମିଟର? ସେ ଦେଖିଲେ ମାତ୍ର 400 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କାର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖିଛନ୍ତି? ହଁ, କାର ନେଇକି ପଳାନ୍ତୁ ଏଠୁ, କାମ ସରିଲେ ପୁଣି ଫେରେଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଗୋଟେ କାର ନେଇକି ସେ ପଳେଇଗଲେ। ଭାରି ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଗୋଟେ 5 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି 100 ସ୍ପିଡରେ ଯିବି ତାହେଲେ 4 ଘଣ୍ଟାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି 400 କିଲୋମିଟର। ଆହୁରି ଘଣ୍ଟେ ମୋ ହାତରେ ରହିଲାଣି। ଭାରି ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ କୁଆଡେ ଥିଲା ଝଡ ତୋଫାନ, ଏମିତି ରେଟରେ ଆସିଲା, ଡେଙ୍ଗା ଗଛଟା ପୁରା ନଈକି ରାସ୍ତାରେ ବସିଛି, ପାଣି ଚାରିଆଡେ। ତେଣୁ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା ସେଫ୍ ନୁହଁ, ମୋଟେ ସେଫ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯିବେ, ମାନେ ଏତେ ପାଣି ପବନ ହଉଛି ଯେ ଗଛ ଗୁଡା ପୁରା ନଈ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ବି ପାଣିରେ ଜମିଗଲାଣି, ବାଟ ଠିକରେ ଦେଖା ପଡୁନି। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ
जंगल मुंडे रही गले पवनटा हूँ गाड़ी भी दुहलु कार ना इठी रही विपद कुआड़े जीवा देखिले पाखे गोटे छात घर गाड़ी बाहरी दौड़े कबाट खड़खड़ कले भितर जन भद्रमहिला बाहर अरे अरे आप तो भिजी गले आसन भितर सागे सागे टर्की पत्र देले कॉफी स्नैक्स व्यवस्था सब हो ट्रिटमेंट जमी अतिथि करा करे आज्ञा मोर तो प्रेयर टाइम आप प्रेयर करेंगे आसन प्रेयर कर आसन जब प्रेयर नहीं तो बस कहना मु प्रेयर को विश्वास करे मु कर्म को विश्वास करे ठीक है आप ये गले प्रेयर कर छुआटी को धरिकी प्रेयर कले आखिर खाली लुह गड़ुला छुआ को समर्पण कर देखिले कौन प्रेयर से छुआर कौन दर ये कौन छुआटे धरले टेकिले कांदिले ये कौन प्रेयर क्या एमती प्रेयर से आगे देखी ना प्रेयर प्राय अधघंटे रु अधिका समय गला वर्षा भी जो छाड़ी पूरा प्रेयर सरला आसिले आपण कौन करते ना प्रेयर अच्छा प्रेयर से छुआर कौन संपर्क ना कथा कौन कि ये छुआर गोटे मेजर प्रोब्लेम हार्ट प्रोब्लेम मु अनेक डॉक्टर को देखी सबू नाराज है जड़े डाक्तर परामर्श मत देले सी जो डाक्तर परामर्श देले 3 मास आगु अपॉइंटमेंट ना दरकार पुणी से अपॉइंटमेंट पाई भितर भी मात्र 60 जन को देखिए तेरे से 60 जन भितर मो छुआर पाली पड़ो कि नहीं डाउट ए दृष्टि मुझे छुआ को भगवान पाखे समर्पण करूँ जो भगवान कृपारू छुआटी मिली तार केयर टेकर मुझे से छुआ को भगवान पाखे निवेदन कर प्रार्थना करी जो छुआटी को मत दान स्वरूप दे तार बंचेवा मरिया तुम ऊपर निर्भर कर मोर केयर नवा कथा मो भितर दियो प्रेरणा मुझे तार उपयुक्त केयर नहीं पारि प्रेयर करी कौ डॉक्टर कथा समस्ते कहले से अब्दुल डॉक्टर कथा कहले क्या से निजे डॉक्टर अब्दुल कौन है समस्ते डॉक्टर अब्दुल कथा कहले कहला आज्ञा भेट मिलला नहीं ना से तो 3 मास आगे अपॉइंटमेंट ना दरकार सब व्यस्त सब रिसर्च काम व्यस्त है से डाक्तर चिंता कले ओ लॉर्ड हे प्रभु कौन कल तुम हाँ एमती पुणी हुए हाँ एमती पुणी हुए से कहले देख मु हूँ से डॉक्टर अब्दुल अपन डॉक्टर अब्दुल विश्वास होनी आईडी बाहर कर देखे देख के है आईडी प्रूफ पाई गले माने कृतज्ञतार कांदी पकेले ये जो सिंसियर प्रेयर करुले जो डाक्तर अपॉइंटमेंट पाया टू डिफिकल्ट बर्तमान देखो भगवान कौन कर डाक्तर को पूरा रोगी पाखे पहुंचे खोजा पड़ो नहीं डाक्तर कौटी डाक्तर बर्तमान रोगी पाखे डाक्तर कहले मु अवार्ड पे जाऊली घटना सब है मो अवार्ड मत मिलगला चलो से छुआ माँ दीदी धरले कार रे गले ओटी ऑपरेशन है सक्सेस भी है अनुभूति से कथा लिखी डॉक्टर ये गोटे अनुभूति अनुमान करूँ ऑल सिंसियर प्रेयर्स आर ग्रांटेड सकल आंतरिक प्रार्थना पूर्ण होता है तेना आम जदि आंतरिक पूर्ण भाव जो प्रार्थना करवा निश्चित मंजूर हम आम सहित कामना मिसई दौचु विभिन्न प्रकार बासना मिसई दौचु आंतरिकता कौटी हम जोटा आंतरिकता से कामना बासना न थाए केवल भगवान है माँ चमत्कार आरे कहले जे इफ यू earnestly say to the divine I want only thee the divine will arrange your circumstances in such a way that you are compelled to be sincere मुड़िया कह दो जदि तुम्हें ऐकांतिक भावे भगवान को कह जे मु केवल तुमको ही चाहे मोर किसी दरकार नहीं मोर केवल दरकार तुम्हें then the divine will arrange your circumstances भगवान तुम्हार परिस्थिति गुड़ा को एमती भाव में सजाड़ देवे in such a way that you are compelled to be sincere तुम आंतरिक हेवा पई बाध्य तेनो ए सिंसियरिटी होची हम भीतर चली भगवतर चली सिंसियरिटी होची हम जीवन रक्षा होची सिंसियरिटी होची सबुठ खराब तम अवस्था भितरे
ये सिंसियर प्रेयर हमको शक्ति दब सामर्थ्य दब माँ को कृपा पाई योग्य करूँ आसतु जीवन में गोटे व्रत रखा थिंक ओनली ऑफ द डिवाइन डू ओनली ऑफ द डिवाइन एंड लिव ओनली फॉर द डिवाइन केवल भगवान को चिंता करवा केवल भगवान निमित्त कर्म करवा केवल भगवान निमित्त जीवन धारण करवा धन्यवाद भाई को कृतज्ञता जनाइबा आ किसी भाषा नहीं आम स्तब्ध हो समस्त शुणुले निश्चय सत कथा जोटा कि समस्ते से आम माँ के जीवन में धारण कर समस्ते तो किसी कहीपरूनी मानते आखिरी लुह आसी शुणला बेले